الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. جو بھی حضرات باہر چائے نوش فرما چکے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں گزارش ہوں جناب غازی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال آ رہے درود سے کریں. اللہم دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. سامنے اپنے سکینہ پہ اتروا لو گور ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر. تیر کسی طرح نکالو گی بتا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک بلا دو زینب اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. میں گزارش ہوں جناب ہادی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال آ رہے درود سے کریں. اللہم صلی علی با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے. میں گزارش ہوں جناب رضا مہندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال آ رہے درود سے کریں. اللہم صلی علی نعرے صلوات.
मातम के साथ साथ नमाज़ें अदा करो, मातम के साथ साथ नमाज़ें अदा करो। सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो, सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो। सजदे में जब गर खुलू से झुकाओगे, सजदे में जब गर खुलू से झुकाओगे, ये मातम हुसैन जब ही काम आओगे, ये मातम हुसैन जब ही काम आओगे। नारे सलवात। ममता तड़प के कहती थी बेटे को छोड़ दो, ममता तड़प के कहती थी बेटे को छोड़ दो। लिल्लाह 3 रोज़ के प्यासे को छोड़ दो, लिल्लाह 3 रोज़ के प्यासे को छोड़ दो। लेकिन सुना नशिम्र ने खंजर चला दिया, लेकिन सुना नशिम्र ने खंजर चला दिया। मख्तल में पंजे तन के लहू को बहा दिया, मख्तल में पंजे तन के लहू को बहा दिया। ना सलवात। हुसैन आयना बादशाह अब्बास की लाश फरमाते अब्बास, अब्बास कायनात तेरे हाथ से डरती थी, वो हाथ भी तूने इश्क में कटवा दिए। हुसैन आयना बादशाह अब्बास की लाश फरमाते अब्बास, कायनात तेरे हाथ से डरती थी, वो हाथ भी तूने इश्क में कटवा दिए। अब अगर मैं लड़ने पे दिल आ जाए तो मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं लड़ने पे दिल आ जाए तो मैं क्या करूँगा। मौला गाजी फरमाते हैं जा जागीर जिसमें जान से कज़ा को गुजार दूँ, जा जागीर जान से कज़ा को गुजार दूँ। इन गर्दनों से बोझ सरों का उतार दूँ, इन गर्दनों से बोझ सरों का उतार दूँ। अरे हाथों की खैर है अगर इज़्न जिहाद हो, हाथों की खैर है अगर इज़्न जिहाद हो, पाँवों की ठोकरों से मैं लश्कर उठाऊँ। एक नोहा पेश करना चाहता हूँ। कहती थी ये माँ खूबरी मैया चल पट कर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूबरी मैया चल पट कर, हाय हाय अली अकबर। अरे अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शहानी। अफसोस गिरा साई न तुझको ये जवानी, हाय कैसा था मुकद्दर, हाय 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 अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। 18 बरस पाल के परवाना चढ़ाया, 18 बरस पाल के परवाना चढ़ाया। वो गेसुम वाला है मेरा खून में नहाया, वो गेसुम वाला है मेरा खून में नहाया। क्या हो गया दिलबर बेचैन है ख्वाहर, हाय हाय अली अकबर। अरे मर जाएगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी, मर जाएगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी। क्या हो गया दिलबर, हाय हाय अली अकबर। अब क्या करूँ जी कर, हाय करती थी पैगंबर की ज़ियारत मैं तुझी से, करती थी पैगंबर की ज़ियारत मैं तुझी से। हम शान पैगंबर
نعرہ صلوات۔ میں حسن صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال آ رہے درود سے کریں. اللہم صلی علی باواز بلند نعرے سلوات. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا. اندھیری قبر میں بھی نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس میرے مولا کا ماتم دار دیکھے گا. بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، بس ایک ہلکا سا خط تلوار سے عباس کھینچیں گے، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا، مگر دشمن کا لشکر خوف کی دیوار دیکھے گا. اور جو نہر سے بھاگی فوجیں تو سرور دیکھ کے بولے میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا، میرے عباس جانے دو انہیں مختار دیکھے گا. ابھی زین و لبا ممبر پہ جب تشریف لائیں گے یزیدی تخت لرزے گا بھرا دربار دیکھے گا، یزیدی تخت لرزے گا بھرا دربار دیکھے گا. باواز بلند نعرے سلوات. میں جناب رضا مہدی صاحب سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال آ رہے درود سے کریں. اللہم نعرے سلوات. حسینہ جب حکم رہائی ملی زندان سے حرم کو، ایک گھر بھی نہ میسر ہوا اس تقسیم غم کو. اس گھر میں لگایا گیا ایک سیاہ عالم کو. زینب نے کہا دل کھول کے رونا ہے ہم کو. پھر پرشیزہ مل کے اسیروں نے بچھایا، ماتم نے بھرے گھر میں غصہ بھی دیا. ایک مجلی خطبہ اس مجلس اول کی خطیبہ ختیجہ تھی جو زینب کبریٰ. خطبہ پڑھا آغاز کیا مجلس غم کا. خطبہ بھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک شور سا اٹھا. جس طرح آتے ہیں مجلس میں شہیدان ستم کے، اے بیویوں ماتم کرو حلقے میں حرم کے. ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہوئے، ہائے قیدی بنے، ہائے در در پھرے. ہائے ماتم کرو، ہائے ماتم کرو. ہائے وہاں پہلے انصار حسینی کی سرائے، ہرجون حبیب ابن مظاہر کی سرائے. زینب نے کہا میری دشنا جگر آئے، ماتم نہ کیا تو پیار تو کر لوں، اے حاجت ہے آج تو اسے رو لوں. سلوات. سلوات. جھوٹوں کی گواہی مت مانو، جھوٹوں کی گواہی مت مانو، بدنام عدالت ہوتی ہے. جھوٹوں کی گواہی مت مانو، حقدار کا حق جب چھنتا ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جھوٹوں کی گواہی مت مانو. اور میں موت سے پہلے ڈرتا تھا، اب موت کا کوئی خوف نہیں. جب سے ہے سنا کہ مرقد میں
مولا کی زیارت ہوتی ہے جب سے ہے سنا کے مرقد میں، مولا کی زیارت ہوتی ہے، اور بس ایک علی ہے عالم میں جس کو یہ شرف حق نے بخشا، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے، کعبے میں ولادت ہوتی ہے۔ میں گزارش ہوں جناب کامیاب سنڈلوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ استقبال نعرہ درود سے کریں، اللہم صلی اللہ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ بہت اختصار کے ساتھ صرف 4 مصرے سماعتوں والے کہ مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے، مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی بھی پڑھ رہے تھے سماعتوں کے حوالے، مفتی کے عقیدے میں کوئی جوش نہیں ہے، ایمان بچانے کا انہیں ہوش نہیں ہے۔ آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے، آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے، بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے۔ آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے، آ دیکھ لے میسم کی زباں کاٹنے والے، بچہ بھی میری قوم کا خاموش نہیں ہے۔ صلوات پڑھے ورنہ۔ میں گزارش ہوں جناب اجمل کنتوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں۔ آپ استقبال نعرہ درود سے کریں، اللہم صلی علی محمد۔ ایک بار دیگر صلوات پڑھنے ہیں۔ دو مطلع اور چند اشعار حضرت سماعت فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ جس کو بھی آل محمد سے محبت ہو جائے، جس کو بھی آل محمد سے محبت ہو جائے، اس کی تقدیر میں بھی کوثر و جنت ہو جائے، اس کی تقدیر میں بھی کوثر و جنت ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب سماعت فرمائیں کہ ختم دنیا سے جو اللہ کی حجت ہو جائے، ختم دنیا سے جو اللہ کی حجت ہو جائے، ایک ایک لمحہ زمانے کا قیامت ہو جائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ زمانے کا قیامت ہو جائے۔ اب شعر سماعت فرمائیں۔ یہاں سے کہ ساتھ آئیں نا جو حسنین علی اور زہرا، ساتھ آئے نا جو حسنین علی اور زہرا، کفر کے سامنے توہین رسالت ہو جائے، کفر کے سامنے، کفر کے سامنے توہین رسالت ہو جائے، کفر کے سامنے توہین رسالت ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں کہ نور زہرا کو جو دیکھا تو نصیری بولے، نور زہرا کو جو دیکھا تو نصیری بولے، یہ جو چاہیں تو پہاڑوں میں بھی حرکت ہو جائے، یہ جو چاہیں تو پہاڑوں میں بھی حرکت ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں کہ گر زمانے میں نہ ہو گرمی آیات خدا، گر زمانے میں نہ ہو گرمی آیات خدا، پیکرے دہر سے تعطیل حرارت ہو جائے، پیکرے دہر سے تعطیل حرارت ہو جائے۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اپنے مذہب کی صداقت کا جنہیں دعویٰ ہے، اپنے مذہب کی صداقت کا جنہیں دعویٰ ہے، ان سے کہہ دو کہ چلو جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے، ان سے کہہ دو اپنے مذہب کی، اپنے مذہب کی صداقت کا جنہیں دعویٰ ہے، ان سے کہہ دو کہ چلو جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے۔
ان سے کہہ دو کہ چلو جھوٹوں پہ لعنت ہو جائے. اور شعر دیکھیں کہ یوں سنوارو میرے کردار کی صورت مولا, یوں سنوارو میرے کردار کی صورت مولا, چشمے آئینہ دنیا کو بھی حیرت ہو جائے. یوں سنوارو میرے کردار کی صورت مولا, چشمے آئینہ دنیا کو بھی حیرت ہو جائے. اور مقطع سماعت فرما لیں کہ میں بھی ہو جاؤں گا مقبول زمانہ اجمل, میں بھی ہو جاؤں گا مقبول زمانہ اجمل, میرے مولا کی اگر مجھ پہ عنایت ہو جائے, میرے مولا کی اگر مجھ پہ عنایت ہو جائے. میں بسط ادب و احترام گزار ہوں جناب کشش سنڈیلوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال نعرہ درود سے کریں. اللہم صلی علی محمد. حکم کی تعمیل میں ایک مطلع دو شعر اور چند اشعار کہ خبر پیمبر عالی وقار دیتا ہے, خبر پیمبر عالی وقار دیتا ہے, حسین بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے. خبر پیمبر عالی وقار دیتا ہے, حسین بگڑے مقدر سنوار دیتا ہے. تو یہ شعر جہاں جہاں حضرات محدود کریں, ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو, ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو, بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے, بڑوں بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے. ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو, ذرا علی کے فضائل کو چھیڑ کر دیکھو, بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے, بڑے بڑوں کے یہ چہرے اتار دیتا ہے. اور لٹائے جائیے نام حسین پر دولت, لٹائے جائیے نام حسین پر دولت, بڑھا کے اور بھی پروردگار دیتا ہے, بڑھا کے اور بھی پروردگار دیتا ہے, بڑھا کے اور بھی پروردگار دیتا ہے. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. ایک بتلا دو تین شعر کہ کربلا میں دیکھ کر سبت پیمبر کا مزاج, کربلا میں دیکھ کر عامر بھائی, سلیم بھائی, کربلا میں دیکھ کر سبت پیمبر کا مزاج, ایک مرکز پر سمٹ آیا 72 کا مزاج, ایک مرکز پر سمٹ آیا 72 کا مزاج. روز خندق کون جانے ضرب حیدر کا مزاج, روز خندق کون جانے ضرب حیدر کا مزاج. یہ فقط بدلائے گا جبریل کے پر کا مزاج, یہ فقط بدلائے گا جبریل کے پر کا مزاج, یہ فقط بدلائے گا جبریل کے پر کا مزاج. اور یہ شعر بطور خاص سنیں کہ ایک ہی جیسا ملے گا چاہے جس منزل میں ہو, ایک ہی جیسا ملے گا چاہے جس منزل میں ہو. 5 کا 12 کا 14 کا 72, 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا مزاج, ایک ہی جیسا ملے گا چاہے جس منزل میں ہو, ایک ہی جیسا ملے گا چاہے جس منزل میں ہو. 5 کا 12 کا 14 کا 72 کا مزاج. اور کیوں نشے سیراب کرتے حر کو آب خلق سے, کیوں نشے سیراب کرتے حر کو آب خلق سے. ارے جوہری پہچان ہی لیتا ہے گوہر کا, جوہری پہچان ہی لیتا ہے گوہر کا مزاج, جوہری پہچان ہی لیتا ہے گوہر کا مزاج. اور نصرت سرور میں نکھرا اس طرح کردار حر, نصرت سرور میں نکھرا اس طرح کردار حر. ہوتا ہے بے داغ جیسے سنگ مرمر کا مزاج, ہوتا ہے بے داغ جیسے سنگ مرمر کا مزاج. میں بسط ادب و احترام گزار ہوں جناب ڈاکٹر رضا مرانوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نذران عقیدت پیش کریں. آپ استقبال نعرہ درود سے کریں. اللہم صلی علی نعرہ حیدر, نعرہ سلمان. چند اشعار حاضر کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. انصار امام حسین کی جانب سے مطلع حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ موت کے شہر میں
जीने की अदा ढूंढते हैं। मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं, ऐसे बेखौफ दिए हैं कि हवा ढूंढते हैं। मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं, मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं, ऐसे बेखौफ दिए हैं कि हवा ढूंढते हैं। और अब्र उठ उठ के सरे अर्श ये क्या ढूंढते हैं, अब्र उठ उठ के सरे अर्श ये क्या ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि प्यासों का पता ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि प्यासों का पता ढूंढते हैं, ऐसा लगता है कि प्यासों का पता ढूंढते हैं। और मेरे लम्हाए सना करते हैं तस्बीह तेरी, मेरे लम्हाए सना करते हैं तस्बीह तेरी, और सजदे तेरा नक्शे कफ़े पा ढूंढते हैं, और सजदे तेरा नक्शे कफ़े पा ढूंढते हैं, और सजदे तेरा नक्शे कफ़े पा ढूंढते हैं। और उसकी अज़मत के मुताबिक तो नहीं कोई ख़याल, उनकी अज़मत के मुताबिक तो नहीं कोई ख़याल, फिर भी हम नुदरते अल्फाज़े सना ढूंढते हैं, फिर भी हम नुदरते अल्फाज़े सना ढूंढते हैं। उनकी अज़मत के मुताबिक तो नहीं कोई ख़याल, फिर भी हम नुदरते अल्फाज़ सना ढूंढते हैं। और शेर हाजिर कर रहा हूँ, एक हकीकत है तमाम अज़ादारान के लिए मैं हाजिर करता हूँ, इन सब की जो जज्बात हैं उनकी अक्कासी करते हुए ये शेर हाजिर करता हूँ कि दूर होंगे गमे सरवर से तो मर जाएंगे, दूर होंगे गमे सरवर से तो मर जाएंगे, हम आज़ादार हैं, हम फ़र्शे अज़ा ढूंढते हैं। दूर होंगे गमे सरवर से तो मर जाएंगे। जंजीर मुहर्रम में पहन कर हम लोग शिद्दते दर्द का थोड़ा सा मज़ा ढूंढते हैं, शिद्दते दर्द का थोड़ा सा मज़ा ढूंढते हैं, शिद्दते दर्द का थोड़ा सा मज़ा ढूंढते हैं, शिद्दते दर्द का थोड़ा सा मज़ा ढूंढते हैं। और आखिरी का शेर ये भी सुन लीजिएगा कि दुश्मने दीन से हम करके रज़ा हुस्ने सलूक, दुश्मने दीन से हम करके रज़ा हुस्ने सलूक, बेवफाओं में भी इम्काने वफा ढूंढते हैं। दुश्मने दीन से भी करके रज़ा हुस्ने सलूक, दुश्मने दीन से हम करके रज़ा हुस्ने सलूक, बेवफाओं में भी इम्काने वफा ढूंढते हैं, बेवफाओं में भी इम्काने वफा ढूंढते हैं। मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं, मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं, ऐसे बेखौफ दिए हैं कि हवा ढूंढते हैं। बहुत डर नारे हैदरे, हैदरे, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलमान। मौत के शहर में जीने की अदा ढूंढते हैं।
ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، ایسے بے خوف دیے ہیں کہ ہوا ڈھونڈتے ہیں، اور دشمن دین سے ہم کر کے رضا حسن سلوک، دشمن دین سے ہم کر کے رضا حسن سلوک، بے وفاؤں میں بھی امکان وفا ڈھونڈتے ہیں، بے وفاؤں میں بھی امکان وفا ڈھونڈتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میں بسط ادب و احترام گزار ہوں اقنار سلوات۔ بس 2 شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ وہاں صاحب کہ فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا کے چلے، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا کے چلے، حرم میں حضرت عباس کے ہے یہ تاکید، یہاں پہ عرش بھی آئے تو سر جھکا کے چلے، یہاں پہ عرش بھی آئے تو سر جھکا کے چلے۔ بآواز بلند نعرہ سلوات۔ میں بسط ادب و احترام گزار ہوں عالی جناب شبیر علی وارسی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ استقبال نعرہ درود سے کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سے بہتر نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند نعرہ سلوات، صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدر بر محمد و آل محمد سلوات۔ ٹھیک ہے مائک اوپر، اس کے اوپر سامنے سے، اچھا ٹائٹ یہ مطلب نہیں چاہیے، اس کو ٹائٹ ٹائٹ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد ذکی ابن سید عباس علی اور سید موسیٰ رضا ابن محمد ذکی اور سید مجتبیٰ ابن محمد ذکی کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سیدی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सलावत पढ़ें। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े सब मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदेगान तौहीद व आशिकान रसूल वाले रसूल, गदायान दरबार बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। मेरी जान आवाज़ जैसे था वैसे ही रहने दो। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक तो थी आवाज़, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह की रज़ा, अहले बैत की अता, जनाब सैयदा का हुक्म, मोमिनीन बाराबंकी की मोहब्बतें, ये सारी चीज़ें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हो गई तो मैं आपके रूबरू आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कभी भी किसी तरह का बहाना या उज़्र नहीं पेश करता, मगर आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 65-70 तकरीरों के बाद इंसान के गले का हाल क्या होता है। बहरहाल गला है, मशीन नहीं है, मगर मुझे यकीन है और मेरी खस्तगी थकान से बिलाल भाई बखूबी वाकिफ़ हैं, मगर ये उनकी मोहब्बतें हैं और आपका बुलावा था कि मैं आपके रूबरू आ गया। इसलिए कि अगर वादा करके नहीं आता तो लोग तरह तरह के बहाने बनाते हैं और हम हुसैन के ज़ाकिर हैं, हम वादा पूरा ना करें तो फिर कौन करेगा। इसलिए कि वादा निभाना तो हमने हुसैन से सीखा है। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, मैं चूँकि पहली मरतबा ये आपके इस अदा खाने आलिया में बाराबंकी में मेरी हाज़री है और इससे पहले जिन लोगों ने मुझे सुन रखा है वो तो जानते ही हैं मेरा मिजाज कैसा है। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बताना ज़रूरी है कि बाराबंकी वालों, मेरा भी बचपन से एक मिजाज रहा है। मुझे कब्रिस्तान में पढ़ने की आदत ही नहीं है। मैदान का आदमी हूँ, मैदान में बोलता हूँ। वजह है ना, हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया, हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। तवज्जो कीजिएगा, हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। एकदम चौपट कर दिया। बिल्कुल आवाज़ ठीक थी शुरुआत में, तुमने बिल्कुल अभी चौपट कर दिया है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बावाज़ बुलंद दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और सरनामा कलाम में जिसे मौज़ूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है। और देखिए, मैं आपकी ज़ौक़ समाअत पर भरोसा करके बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है ये मजमा बाबे मदीनतुल इल्म का खैराती है। ये मजमा कलीम पर ना भी बोले तो कलाम पर जरूर बोलता है। लिहाजा अगर मैं ज्यादा जोर ना भी लगाऊं, कलाम पूरा असर हो तो बोलना जरूर। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत की तिलावत की है, या जुमला बदल कर कह दूं, मैंने 33वें सूरे की 33वीं आयत की तिलावत की है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अल्लाह का इरादा है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह जाने बाराबंकी कहा है भाई, मुल्ला का नहीं, अल्लाह का इरादा है। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? वो अल्लाह के जिसके इरादे को कुन कहते हैं, जो कहता है कुन फयाकुन हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा, वो अल्लाह कह रहा है ले युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ऐ मेरे नबी के खास घर वालों। अरे तवज्जो कीजिएगा, मैंने घर वालों तर्जुमा नहीं किया, इसलिए कि आयत में अगर अहले बैत होता तो तर्जुमा घर वालों होता, मगर जब आयत में अहलल बैत है तो तर्जुमा घर वालों नहीं, खास घर वालों। अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु, साउंड बढ़ाओ मेरी जान, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। पूरी तवज्जो कीजिएगा, साउंड बढ़ाओ। अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ठीक है, हाँ बढ़ाओ, अभी ठीक किया था तुमने, एक सलावत पढ़िए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस ये समझते हैं ना सारे मौलवी बेवकूफ़ होते हैं, हम लोगों को भी तो पढ़ते पढ़ते तजुर्बा हो गया ना थोड़ा। अज़ीज़ान गिरामी पूरी तवज्जो, अल्लाह कह रहा है अहले बैत नहीं, अहलल बैत, यानी आम घर वालों नहीं, खास घर वालों मुराद है। इसलिए कि अल्लाह को पता था, अल्लाह अगर आयत में अहले बैत कहता तो मौलवी सबको अहले बैत में शामिल कर देता, ससुर भी अहले बैत में, सास भी है। अल्लाह ने आयत में अहलल बैत कहा है, तवज्जो कीजिएगा, खास घर वालों। अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ऐ नबी के खास घर वालों, ऐ मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह आपके करीब किसी तरह के रिज्स को पहुंचने नहीं देगा। रिज्स क्या है अज़ीज़ान गिरामी? हर तरह की गंदगी। रिज्स है 3 हुरूफ का मजमुआ, रा जीम सीन। क्या है रिज्स? हर तरह की गंदगी, हर तरह की निजासत, हर तरह का खुराफात, हर तरह का झूठ, हर तरह का बहतान, हर तरह की निजासत जब जमा होती है तो इन्हीं 3 में जमा होती है। तवज्जो कीजिएगा, और अल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, और अल्लाह कह रहा है हम 3 को 5 के करीब पहुंचने ही नहीं देंगे। जो पहुंच गए वो तो सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह कह रहा है मेरे नबी के खास घर वालों, हम आपके करीब किसी तरह की गंदगी को पहुंचने नहीं देंगे। तो फिर 12 बनकी वाले मुझसे सवाल क्यों करते हैं, मौलाना 1400 बरस हो गया फर्श अदा बिछाए हुए, मगर अदादारी में हर इंसान क्यों नहीं आता? मैं क्या करूं लोगों? अल्लाह ऐलान कर रहा है हम गंदगी को अहले बैत के करीब पहुंचने ही नहीं देंगे। हम गंदगी को आपके करीब पहुंचने ही नहीं देंगे। तो भाई जिसके अंदर जिस्मानी गंदगी हो, जब वो अहले बैत के नजदीक नहीं आ सकता, तो जिसके अंदर खानदानी गंदगी मौजूद हो, एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो चाहे अहले बैत के करीब आएगा। अच्छा आइए मैं आपको इस आयत का जरा बैकग्राउंड सुनाता हूँ। शान नुज़ूल क्या हुआ? माशाल्लाह मेरे शिया सुन्नी सारे भाई यहाँ मौजूद हैं, हरे नीले पीले काले सब मौजूद हैं। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तवज्जो कीजिएगा, जो आ गया वो हुसैनी है। यहाँ पर मौला ने हुर्रियत का दरवाज़ा खोला था करबला में, हमें बंद नहीं करना।
हर आदमी आता है। पूरी तवज्जो, इस आयत का बैकग्राउंड क्या है? का एक दिन अल्लाह के रसूल ने अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया। रावी कौन है? हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसकी रावी कौन है? इसके बाद सबाख को इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मुस्तनद तफसीर दुर्र मंसूर ने में भी इसको नकल किया। इसकी रावी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन भी है। क्या हुआ? का एक दिन नबी ने अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया। भाई हदीसे किस्सा पढ़ने वाला मजमा है ना, नुक्तों से पहले मजमा पहुंचना चाहिए वहां पर। क्या हुआ? नबी ने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस किया। अच्छा ये बात याद रखना बाराबंकी वालों, ये अहले बैत की जो बीमारी होती है ना, ये बीमारी नहीं होती, ये दुनिया को बताने का तरीका होता है कि शिफा कैसे मिलती है। वरना जिन लोगों का नाम लेकर बीमारों को शिफा मिलती हो वो खुद कैसे बीमार होंगे। शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहजादी कौनैन के पास एक लड़की अपनी अंधी माँ को लेकर आई। आगे कहा शहजादी मेरी माँ के आंखों में शिफा दे दीजिए। शहजादी ने कहा थोड़ी देर बैठ, अभी मेरे बाबा आएंगे मुझे सलाम करने। मेरे बाबा के नालैन से जो खाक जो गर्द व गुबार लिपटा हो उस गर्द को उठाकर अपनी माँ के आंखों में लगा देना, तेरी माँ के आंखों को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल जैसे ही आए, एक मर्तबा उस लड़की ने मेरे नबी के नालैन की खाक को उठाया, जूते के खाक को उठाया, माँ की आंखों में लगाया, माँ के आंखों को शिफा मिल गई। मैंने कहा शहजादी जिस रसूल के जूतों की खाक शिफा देती है, क्या उस रसूल की बेटी शिफा नहीं दे सकती? तो आपने उसके हाथों को मस क्यों नहीं किया? और शहजादी आप तो वो ज़हरा है जिसका बेटा झूले में रहकर फरिश्तों को शिफा देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो, तो शहजादी क्या आप शिफा नहीं दे सकती थी? मगर यह अहले बैत का खास हिस्सा है, हर एक शख्स दूसरे की फजीलत बताता है। तवज्जो। अच्छा क्या हुआ? सुनिएगा एक एक जुमला बड़े ध्यान से। क्या हुआ? रसूल अल्लाह घर में तशरीफ लाए, बेटी को सलाम किया, बेटी ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका या बिंता रसूलल्लाह, ए मेरी बेटी तुझ पे मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, या बता बाबा आप पर भी मेरा सलाम। फातिमा मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ, कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, बाबा मेरे लिए कोई हुक्म है? फातिमा अपनी किसाए यमानी लाकर मुझे उड़ा दो, अपनी यमनी चादर लाकर मुझे उड़ा दो। तवज्जो कीजिएगा, शायद नहीं पहुंचा 12 बज की, या तो मैं पढ़ ना सका या तो आप सुन ना सके। अरे अजीज़ाने गिरामी, जिस रसूल के जूतों की खाक अंधों को शिफा दे, उस रसूल को जिसकी चादर से शिफा मिलती हो उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत बड़ा जुमला था आज के मजलिस का। जिस रसूल की नालैन की खाक शिफा दे रही हो, उस रसूल को जिसकी चादर से शिफा मिले उसे शरीयत में फातिमा कहते हैं। फातिमा मुझे अपनी किसाए यमानी लाकर उड़ा दो। बाबा कमरे में आराम करें, मैं अभी चादर यमानी लाकर उड़ाती हूँ। रसूल अल्लाह बिस्तर पर है, शहजादी ने चादर यमानी लाकर बाबा को उड़ाया। क्या हुआ? का अभी कुछ वक्त गुजरा था, अब एक एक जुमले पे गौर करना नौजवानों। कुछ वक्त गुजरा था, एक मर्तबा घर में मौला हसन तशरीफ लाए अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा का अस्सलामु अलैका या अम्मा हो या बिन्त रसूलुल्लाह, अम्मा ए नबी की बेटी आप पे मेरा सलाम। वालेकुम सलाम मेरे लाल, तुझ पे भी मेरा सलाम। हसन ने एक जुमला कहा। क्या कहा? क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्ना राइहतु जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे नाना जान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी ने कहा हाँ बेटा, हाँ मेरे लाल, तुम्हारे नाना मेरे बाबा कायनात का रसूल मेरी चादर ओढ़े, चादर यमानी ओढ़कर कमरे में आराम फरमा रहे हैं। क्या हुआ? मेरी तरफ नौजवानों एक एक जुमला। मौला हसन कमरे में गए। तुम सोच रहे होगे कि शब्बीर वारसी वही सुना रहा है जो सुन चुके हो।
अगर वही सुनाऊं तो कसम खुदा की खींच लेना मिंबर से। फिर इस दर की नौकरी का फायदा क्या, सुनी सुनाई बात सुना दूं तो तवज्जो कीजिएगा। ये तो इस मिंबर का सदका है, मौला हर किसी को नई फिक्र अता करते हैं। अब मेरी फिक्र से सुनो हदीस किसा, तवज्जो। मौला हसन कमरे में गए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या जद्दी, या रसूल अल्लाह मेरे नाना आप पे मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम या सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना, ए जन्नत के जवानों के सरदार तुझ पे भी मेरा सलाम। मौला हसन ने इजाजत मांगी, नाना क्या मुझे इजाजत है मैं भी आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? हाँ हाँ मेरे लाल, आओ 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 चादर में दाखिल हो जाओ। मौला हसन चादर में दाखिल हुए। अभी कुछ वक्त गुजरा, मौला हुसैन घर पे आए, अस्सलामु अलैका या उम्मा हो या बिन्त रसूल अल्लाह, अम्मा रसूल की बेटी आप पे मेरा सलाम। वालेकुम सलाम मेरे लाल, तुझ पे भी मेरा सलाम। मौला हुसैन ने भी वही जुमला कहा जो जुमला इमाम हसन ने दोहराया था, क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अम्मा मैं वैसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे नाना रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी ने कहा, मेरे लाल हुसैन तुम्हारे नाना तुम्हारे बड़े भाई हसन के साथ चादर यमानी ओढ़कर कमरे में आराम कर रहे हैं। मौला हुसैन भी कमरे में गए, नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी या रसूल अल्लाह, ए नाना या रसूल अल्लाह आप पे मेरा सलाम। पलट कर नबी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या कुर्रतुल आइनैनी, ए मेरे आंखों की ठंडक हुसैन तुझ पर भी मेरा सलाम। हुसैन ने कहा, नाना इजाजत है मैं भी चादर के अंदर आ जाऊं? हाँ मेरे हुसैन आओ। हुसैन भी चादर में दाखिल हुए। अब मौला अली घर पे तशरीफ लाए, मौला अली ने भी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या बिन्ता रसूलिल्लाह, नबी की बेटी दुख्तरे रसूल आप पर मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनों के अमीर आप पर भी मेरा सलाम। अली ने भी वही जुमला दोहराया जो जुमला बच्चों ने दोहराया था, क़ाला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कान्ना राइहतु अखी वब्न अम्मी रसूलिल्लाह। मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूँ कि गोया वो खुशबू मेरे ससुर मेरे भाई रसूल अल्लाह के जिस्म मुबारक की हो। शहजादी ने कहा, हाँ आपके बाबा आपके भैया मेरे बाबा हसनैन के नाना रसूल अल्लाह अपने नवासों के साथ चादर में आराम कर रहे हैं। नहीं पहुंचा 12 बनकी। भाई जब मौला हसन आए तो क्या कहा, अम्मा रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। 12 बनकी वालों मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, इसलिए कि जब हसन ने कहा उस वक्त चादर में रसूल अकेले थे। अल्लाह जाने मजमा कहा है। जब हसन ने कहा रसूल की खुशबू महसूस कर रहा हूं, चादर में रसूल अकेले थे। मगर जब मौला हुसैन आए, मौला हुसैन ने भी वही जुमला कहा कि मैं रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ताज्जुब हुआ, इसलिए कि अब चादर में रसूल तन्हा नहीं थे, रसूल के साथ हसन भी थे। तो भाई हुसैन को कहना चाहिए था ना, अम्मा मैं नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ और साथ में भैया की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मगर हुसैन ने कहा फकत रसूल अल्लाह की खुशबू। अब उसके बाद जब मौला अली आए तो मौला अली ने भी वही जुमला कहा, मैं रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे फिर ताज्जुब हुआ, इसलिए कि अब चादर में रसूल अकेले नहीं थे, हसन भी चादर में थे, हुसैन भी चादर में थे। तो अली को कहना चाहिए था ना कि रसूल की खुशबू और हसनैन की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। मगर अजीब बात है, हसन आए, हसन ने भी कहा रसूल अल्लाह की खुशबू, हुसैन ने भी कहा रसूल अल्लाह की खुशबू, अली ने भी कहा रसूल अल्लाह की खुशबू। ये कहकर मुनाफिक मुल्ला को जवाब दिया कि देखो जो खुशबू जिसमें रसूल में थी वही अली के जिस्म में। आप पूछेंगे मौलाना दलील क्या है? अगर रसूल के जिस्म की खुशबू और अली के जिस्म की खुशबू बराबर ना होती तो 40 नंगी तलवार लेकर मक्का के सरदार हिजरत में धोखा ना खाते। एक और बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
के बदन की खुशबू वो एक थी। अच्छा शिया सुन्नी भाइयों सब सुनना, हसन आए क्या डायरेक्ट चादर में दाखिल हो गए? है आपके बाराबंकी में कोई डायरेक्ट वाला? तो वो भी सुन ले, हसन चादर में डायरेक्ट नहीं गए, पहले रसूल से इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं चादर में आऊं? हाँ हसन आओ। हुसैन आए, ना इजाजत है चादर में आओ। हाँ हुसैन आओ। तब हुसैन चादर में दाखिल हुए। अली भी आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल ने पलट कर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुझ पर भी मेरा सलाम। अली ने भी इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह इजाजत है मैं भी चादर में आ जाऊं। नबी ने इजाजत दी तो अली चादर में दाखिल हुए। अभी जनाबे जहरा भी कमरे में आई, बाबा क्या मुझे भी इजाजत है चादर में आ जाऊं? वो रसूल ने इजाजत दी तो शहजादी भी चादर के अंदर दाखिल हुई। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, ए अली फातिमा हसन और हुसैन, ए नबी के अहले बैत, आपको चादर के अंदर जाने के लिए इजाजत लेने की जरूरत क्या थी? इजाजत गैरों को पड़ती है, अपनों को इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सबको छोड़ा, मैंने करबला का रुख किया। मैंने कहा मौला हुसैन आप क्यों इजाजत लेकर चादर में गए? आवाज आई तुझे क्या परेशानी है? मैंने कहा मौला मैंने तारीख पढ़ी है, नबी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, आप पुश्ते रसूल पर जाकर सजदे में सवार हो गए। मैंने किसी तारीख में नहीं पढ़ा कि सजदे में सवार होने से पहले हुसैन ने नबी से इजाजत मांगी हो। मैंने कहा मौला सजदे में इजाजत नहीं मांगते, चादर के अंदर जाने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। वजह क्या है? क्या हम 1400 बरस बाद पैदा होने वाले मुनाफिक मुल्ला को जवाब देना चाहते हैं कि जब हम नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी की इजाजत के चादर के अंदर नहीं जा सकते, मौलवी जन्नत के अंदर क्या जाएगा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सगे अहले बैत हम जब बगैर इजाजत के चादर में नहीं जाते, मौलवी जन्नत में जाएगा? तेरे बाप की जन्नत है? जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है? अच्छा अब जब सब जमा हो गए चादर में, एक मर्तबा नबी ने चादर के दोनों कोनों को पकड़कर आसमान की तरफ देखा, देखकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, ए अल्लाह गवाह हो जा बस यही मेरे अहले बैत हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं तफसीर में कि जनाब उम्मे सलमा आई, आने के बाद नबी से इजाजत मांगी, आका मुझे भी इजाजत है मैं भी चादर में आ जाऊं? क्या जुमला कहा अल्लाह के रसूल ने, उम्मे सलमा तुम खैर पर हो। अल्लाह अकबर, क्या जुमला कहा, तुम खैर पर हो मगर चादर में नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर, नबी की घरवाली है, क्या सुन रहा है बजवा? और फकत घरवाली नहीं खैर वाली है। जो समझ गए वो तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो मैंने जुमला रोक लिया एहतियातन, बड़ा खतरनाक जुमला आने वाला था, तवज्जो। बहरहाल पांचों जमा हो गए चादर के नीचे। एक मर्तबा जिब्रील ने पूछा, या रब्बे वमन तैतल किसा, ए पालने वाले चादर के नीचे कौन है? मैंने कहा जिब्रील कम से कम तुम तो मौलवी जैसा बिहेव ना करो। अरे मुल्ला भुड़क्कर हो सकता है, फरिश्ता नहीं हो सकता। जिब्रील नहीं जानते जिसकी चौखट पर झाड़ू देने आते थे, जिसके बच्चों के लिए दर्जी बनकर आते थे, जिसके बच्चों का झूला झुलाते थे।
نہیں معلوم چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا معلوم ہے کون ہے. تو پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا. کیا ہے قرآن میں؟ کہنے لگے اللہ موسیٰ سے پوچھ رہا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ جانے آپ کہاں نوجوانوں تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو. ادھر ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو. ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں. وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہے، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پوری توجہ. کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل سا جواب تھا. موسیٰ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے. آپ پوچھیں گے مولانا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب سمپل ہے نا، ہاتھ میں گھڑی ہے. اب بجائے اس کے کہ میں گھڑی بتاتا، میں نے گھڑی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا میں اس سے وقت دیکھتا ہوں، میں اس سے اپنا ٹائم ٹیبل طے کرتا ہوں. اللہ جانے کہا ہے 12 بلکہ میں اس سے اپنے زندگی کا شیڈیول طے کرتا ہوں، میں اس سے روٹین بناتا ہوں، میں اس سے اپوائنٹمنٹ طے کرتا ہوں. توجہ کیجئے گا. آپ کہیں گے نا مولانا ہم نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، جواب دیتے گھڑی ہے، قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ سمپل جواب دے دیتے ہاتھ میں عصا ہے. موسیٰ نے یہ نہیں کہا ہاتھ میں عصا ہے، موسیٰ نے قصیدہ سنانا شروع کر دیا. پروردگار میں اس سے جانور چلاتا ہوں، میں اس سے فرعونیت کا مقابلہ کرتا ہوں، میں اس سے دریاؤں میں راستے پیدا کرتا ہوں، میں اس سے سمندروں میں راستے بناتا ہوں، میں اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں. میں نے کہا موسیٰ اللہ نے پوچھا ہے ہاتھ میں کیا ہے، سمپل سا جواب دے دو ہاتھ میں عصا ہے. یہ قصیدہ کیوں سنا رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا جو تیرے جیسا ملا جانتا ہے کیا اللہ نہیں جانتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب اللہ جانتا ہے تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کیا اللہ خود چاہتا ہے کہ موسیٰ خود بتا دے عصا کی فضیلت کیا ہے؟ جبریل نے کہا میں جانتا ہوں چادر کے نیچے کون ہے، مگر اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے پنجتن کی فضیلت کیا ہے. سوچ کر نعرہ لگا رہے ہو نا 12 بنکی والوں. ہاں سوچ کر نعرہ لگاؤ گے تو میں بھی سوچ کر تقریر کرنا شروع کر دوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. جبریل نے کہا جانتا ہوں کون ہے. پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے پنجتن کی فضیلت کیا ہے. تو اللہ نے بھی جب قصیدہ پڑھنا شروع کیا تو کیا خوب قصیدہ پڑھا. اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان سماواتی وعزتی وجلالی انما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ کہنے لگا اے زمین و آسمان کے تمام مخلوقات، اے تمام ملائکہ فرشتوں گواہ ہو جانا مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں نے جو آسمانوں کو بلندی دی، میں نے جو زمینوں کو پستی دی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک دی، میں نے جو پھولوں کو مہک دی، میں نے جو ستاروں کو چمک دی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند
चांदनी दी, मैंने जो सारा जहान बनाया इस 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे। इन 5 के सदक़े में जो चादर के नीचे जमा है, कायनात बनाई 5 के लिए। फरिश्तों ने कहा परवरदिगार अज़मत तो बता दी है, ज़रा शख्सियत भी तो बता दे, वाज़े तो कर दे। अल्लाह ने भी वजाहत की, और क्या खूब वजाहत की। अल्लाह कहने लगा हुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा, ये फातिमा है, उनके बाबा है, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। मैं कहूंगा परवरदिगार नबी के दरिया तारुफ करवा देता, रसूल है, उसका भाई है, उसकी बेटी है, उसके नवासे हैं, मगर फातिमा के दरिया तारुफ क्यों करवाया? का मुल्ला को यही तो बताना है कि फकत रसूल के रिश्तेदार को अहले बैत नहीं कहते, बतूल के रिश्तेदार। पढ़ो आहिस्ते ही सलावात पढ़ दो, चलो एहसान कर दो मेरे ऊपर। कुछ लोग बहुत सोच सोच कर बोल रहे हैं, पता नहीं वो तराजू में मेरे इल्म को तौल रहे हैं या अपनी बेकार समाअत को तौल रहे हैं। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुम फातिमतो व अबूहा व बालोहा व बनुहा। परवरदिगार रसूल के दरिया तारुफ करवा देता, ये रसूल हैं, उसका बाबा है, उसकी बेटी है, उसका भाई है, उसके नवासे हैं। अच्छा, रसूल के दरिया ना सही परवरदिगार अली के दरिया तारुफ करवा देता। अली है, उसका चचाजाद भाई है, उसकी ज़ौजा, उसके बच्चे। नहीं पहुंचा बाराबंकी। अच्छा, अली के दरिया ना सही हसन के दरिया तारुफ करवा देता। ये हसन है, उसके नाना है, उसके बाबा है, उसकी माँ है, उसका भाई है। अरे हसन के दरिया ना सही हुसैन के दरिया पहचानवा देता। हुसैन है, उसके नाना, उसका बाबा, उसकी माँ, उसका भाई, मगर पहचानवाया फकत जहरा के दरिया। ये फातिमा है, उसका बाबा, उसका शौहर, उसके बच्चे। वजह क्या है क्या तू नहीं जानता? कुछ रिश्ते होते हैं डायरेक्ट, कुछ रिश्ते होते हैं इनडायरेक्ट। अगर अल्लाह नबी के दरिया अहले बैत को पहचानवाता तो कुछ रिश्ते तो कुछ इनडायरेक्ट होते। रसूल है, उसका चचादाद भाई, इनडायरेक्ट रिश्ता, चचा का बेटा, उसकी बेटी डायरेक्ट रिश्ता, उसके नवासे इनडायरेक्ट रिश्ता, बेटी की बेटे, बेटी के बेटे। अच्छा, अगर अली के दरिया पहचानवाता, तवज्जो कीजिएगा, अगर अली के दरिया अगर अल्लाह अली के दरिया पहचानवाता, क्या होता? तारुफ अली है, उसका भाई, चचा का बेटा, ज़ौजा और औलाद डायरेक्ट रिश्ते, मगर रसूल से इनडायरेक्ट रिश्ता। अच्छा, अगर हसन और हुसैन का दरिया पहचानवाता, हसनैन है, उसके नाना, इनडायरेक्ट रिश्ता, माँ का बाबा, और ज़हरा और अली से डायरेक्ट रिश्ता होता। अगर अल्लाह अहले बैत में किसी के भी दरिया अहले बैत को पहचानवाता, कुछ रिश्ते डायरेक्ट होते, कुछ रिश्ते इनडायरेक्ट होते। पंजतन में वो अकेली जात ज़हरा की है जिससे सबका डायरेक्ट रिश्ता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
देखो ऐसा है बाराबंकी वालों कि गर्मी मुझे भी लग रही है। अब मैं क्या करूं, मैं कोई कूलर एसी तो चलवा नहीं सकता, इसलिए कि ये नबी की सुन्नत है। अली की फजीलत चिलचिलाती हुई धूप में सुनाओ। भाई गदीर में या रसूल अल्लाह जन्नत का एयर कंडीशनर हवा चला देते, दरख्ते तूबा का साया लगवा देते। आका आप साक़ी कौसर हैं, कौसर और जल सलसबील का जाम चलवा देते। ये चिलचिलाती हुई धूप, ये रेगजार की जमीन, ये शिद्दत की गर्मी, ये टपकते हुए पसीने और उसमें अली की विलायत का ऐलान। नबी का सुन, अगर मैं चाहता जन्नत की हवा चलवा देता, सलसबील और कौसर के जाम छलकवा देता, दरख्त तूबा का साया लगवा देता, मगर जब ठंडी ठंडी हवा चलती बाद में मुनाफिक कहता वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम तो सो गए थे। तारीखी जुमला याद रखना, हम तो सो गए थे। अल्लाह ने भी कहा मुनाफिक हम तुझे नबी के साथ रोने तो देंगे मगर सोने नहीं देंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी भी बड़ी खुशी से मुझे देख रहे हैं, पता नहीं कुछ मारिफत के सबक पढ़ रहे हैं ये लोग हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा देखिए देखिए एक बात है बाराबंकी वालों, मैं चाहे जितना भी पढ़ दूं मगर मैं सबको राजी नहीं कर सकता, मैं सबको खुश नहीं कर सकता, इसलिए कि जब सब रसूल अल्लाह से खुश नहीं हुए तो मुझसे क्या खुश होंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। या रब वमन तहतल किसा, कौन है चादर के नीचे। अल्लाह ने भी कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया है। क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका फरिश्तों, मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलालत की, मैंने आसमानों को बुलंदी दी पाँच के सदक़े में, ज़मीनों को पस्ती दी पाँच के सदक़े में, सूरज को रोशनी दी पाँच के सदक़े में, चाँद को चांदनी दी पाँच के सदक़े में, हवाओं को आवारगी दी पाँच के सदक़े में। हाँ अच्छा, यहाँ पर मेरे वारसी भाई भी बैठे हैं, आपको मालूम है वारिस के अदद कितने हैं? 707। 707 को जब इल्मुल अदद में ऐड करोगे ना तो 14 होगा, और जब एक और 4 को मिलाओगे ना तो 5 होगा। यानी वारिस भी बता रहे हैं जो वारसी जो पंजतनी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह कह रहा मैंने आसमानों को बुलंदी दी पंजतन के सदक़े में, हवाओं को आवारगी दी पंजतन के सदक़े में, फूलों को महक दी पंजतन के सदक़े में, हवाओं को ठंडक दी पंजतन के सदक़े में, सितारों को चमक दी पंजतन के सदक़े में, सूरज को रोशनी दी पंजतन के सदक़े में, चांद को चांदनी दी पंजतन के सदक़े में, दरियाओं को रवानी दी पंजतन के सदक़े में, मौजों को तुग़यानी दी पंजतन के सदक़े में, ज़ुलैखा को जवानी दी पंजतन के सदक़े में, आदम को इल्म दिया पंजतन के सदक़े में, मूसा को हैबत दी पंजतन के सदक़े में, ईसा को ज़ुहद दी पंजतन के सदक़े में, नूह को जमाल दिया पंजतन के सदक़े में, यूसुफ को जमाल दिया पंजतन के सदक़े में, मूसा को जलाल दिया पंजतन के सदक़े में, जन्नत बनाई इनकी मोहब्बत में, कौसर बनाया इनकी मोहब्बत में, अर्श बनाया इनकी मोहब्बत में, फर्श बनाया इनकी मोहब्बत में। तो एक कानून अल्लाह ने समझा दिया बाराबंकी वालों, आज की मजलिस का तारीखी जुमला, आखिरी जुमला, एक कानून समझा दिया अल्लाह ने, और वो है कानून मोहब्बत। कि देखो जिससे भी मोहब्बत करो उसकी मोहब्बत में कुछ बनाओ,
जिनसे भी मोहब्बत करो उनकी मोहब्बत में कुछ बनाओ। देखो मैंने पंजतन से मोहब्बत की तो मैंने इनकी मोहब्बत में चांद बना दिया, सूरज बना दिया, जन्नत बना दी, कौसर बना दिया, अर्श बना दिया, फर्श बना दिया। मैंने कहा परवरदिगार जो तेरे महबूब वो हमारे भी महबूब, तू भी पंजतन से मोहब्बत करता है, हम भी पंजतन से मोहब्बत करते हैं, मगर तू खुदा ठहरा, हम बंदे ठहरे। तूने जब पंजतन से मोहब्बत की तो तूने उनकी मोहब्बत में चांद बना दिया, सूरज बना दिया, जन्नत बना दी, कौसर बना दिया, जमीन बना दी, आसमान बना दिया। परवरदिगार हम भी पंजतन से मोहब्बत करते हैं, मगर हम बंदे हैं, हम चांद तो ना बना सके, सूरज तो ना बना सके, मगर ताजिया हमने बनाया, आलम हमने बनाया। हमने भी मोहब्बत की जिनसे तू मोहब्बत करता है। तूने जन्नत बनाई, हमने करबला बनाया। तूने लिवाए हमद सजाया, हमने अब्बास का परचम लहराया। मोहब्बत तो हम भी करते हैं जिनसे तू मोहब्बत करता है। यह कानून मोहब्बत है, जिससे मोहब्बत करो उसकी याद में कुछ बनाओ। कसम खुदा की, ऐसे घरों को फरिश्ते सलाम करते हैं जिनके घरों के अंदर छोटा सा हुसैन का घर बना हो। हैं? ये हुसैन वालों की फितरत है। घर जितना भी छोटा हो, घर के कोने में ही छोटा सा आज़ाखाना बनाते हैं, छोटा सा ताज़िया बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि जिस घर में हुसैन का घर होगा, हुसैन वहाँ ज़रूर आएंगे। ये रौनक, ये यहाँ पर ये चारों तरफ जो रौनक आज नज़र आ रही है, ये दलील है कि जिसकी मजलिस है वो ज़रूर आया है। एक दिन दो दिन के बाद इसी अज़ाखाने में आना, ये रौनक नज़र नहीं आएगी। एक सन्नाटा मिलेगा। किस लिए? का जिसके लिए सजा था वो आकर चला गया। समेट दी मैंने मजलिस। अज़ादारों, तुम भी बहुत थक चुके हो, मैं भी बहुत थक चुका हूँ। तुम भी एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस में शिरकत करते हो, मैं भी एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस पढ़ने जाता हूँ। लोग हमें सोचते हैं, पूछते हैं कि ये लोग दीवाने हैं, एक मजलिस से दिल नहीं भरता, दूसरी मजलिस में चले जाते हैं, दूसरी मजलिस से जी नहीं भरता, तीसरी मजलिस, चौथी मजलिस, सुबह से रात तक मजलिस पे मजलिस। वजह क्या है? जब कोई ये सवाल पूछे ना तो आज़ादारों उससे ये बता देना कि मजलिस भी उसकी है जिसने एक लाशे के बाद दूसरा लाशा उठाया था, दूसरे के बाद तीसरा लाशा उठाया था, जिसने 71 लाश उठाए थे। हाय उसका लाशा उठाने वाला कोई नहीं था। आज़ादारों, साल भर जिन दिनों का इंतज़ार था, अब वो दिन बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। आप लोग आए हैं ना यहाँ मजलिस में, अभी परसों 10 सफ़र की तारीख़ गुज़री है। जब आप लोग आए थे मजलिस में तो आपके घर में छोटी छोटी आपकी बच्चियों ने पूछा था ना आपसे, बाबा जा रहे हो, बाबा वापस कब आओगे? आपने कहा होगा ना बेटी थोड़ी देर में मजलिस करके वापस चले आएंगे। अज़ादारों, करबला में भी एक बच्ची ने हुसैन से यही पूछा था, बाबा वापस कब आओगे? हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं कहाँ से शुरू करूँ अज़ादारों? देखने में तो ये 4 साल की बच्ची थी,
मगर जो इस पे मसाइब गुजरे हैं ना, शायद 40 साल की किसी औरत पर भी वो मसाइब नहीं गुजरे होंगे। हुसैन जब मक्के से करबला आ रहे थे, हुसैन को खबर मिली रास्ते में कि हुसैन का भाई मुस्लिम मारा गया। हुसैन ने मुस्लिम की यतीम बच्ची आतिका को अपने करीब बुलाया, जानू पर बैठाया, आतिका का सर सहलाने लगे। ज़ैनब से संदूक मंगाया, संदूक से नए नए गोशवारे निकाले, पुरानी बालियाँ उतार कर हुसैन ने नए नए गोशवारे पहनाए। सकीना ये मंजर देख रही थी और सकीना ने जहन में अपनी बात को पैबस कर लिया कि शायद जब कोई बच्ची यतीम हो जाती है तो मुसलमान उसके साथ ऐसा ही सुलूक करते हैं। हाय सकीना को कहा पता था सकीना को नई बालियां पहनाई नहीं जाएगी, अरे कानों से गोशवारे नोच दिए जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अदादारो, किसी ने जब मौला सज्जाद से पूछा ना, मौला अमारियों पर बीबियों को कैसे बैठाया गया? सज्जाद ने कहा 2-2 बीबियों को एक एक सवारी पर बैठाया गया, मगर हाय मेरी सकीना जिसको तन्हा ऊंट पर बैठा दिया गया। का मौला बैठा अकेला बैठाने की वजह क्या है? का जालिमों को पता था हुसैन सबसे ज्यादा सकीना से मोहब्बत करता है। का सुनोगे मेरी सकीना को ऊंट के पुष्ट पर कैसे बांधा गया? का मौला कैसे बांधा गया? का जैसे तू ऊंट के पुष्ट पर सामान बांधता है, मेरी सकीना को सीने के बल लेटा दिया गया, रस्सी से बांध दिया गया। जब ऊंट दौड़ता था सकीना कभी दाएं कभी बाएं, चचा अब्बास। अल्लाह अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, जब सकीना को जब ऊँट के पुष्ट से उतारा गया ना, उमूमन आम तौर पर खतीब यही कह के चले जाते हैं कि सकीना का कुर्ता खून से रंगीन हो गया था। मैं ये जुमला नहीं कहूँगा। सकीना की मजलूमी का अंदाज़ा इस बात से लगाना कि सकीना को सीने के बल जिस ऊँट के पुष्ट पर लेटाया गया था ना, उस ऊँट का पुष्ट खून से रंगीन हो चुका था। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारो, रोने में कमी मत करना। तुम्हारी बच्चियों को कोई तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारी बहनों के सरों से आज कोई बाजार में चादर नहीं छीनेगा। शाम में जब काफिला पहुंचा ना, अज़ादारो सुनोगे, एक मोड़ आया, सकीना को शिद्दत की प्यास लगी। सकीना ने फूफी से कहा, फूफी अम्मा प्यास मारे डालती है। पता है एक मोड़ आया था शाम के करीब। वो मोड़ इतनी गर्मी थी उस रोज कि घोड़े तक को शामियाने के नीचे रखा गया। मगर सुनोगे, हुसैन की 4 साल की बच्ची को सूरज के नीचे बैठा दिया गया। सकीना ने जब पानी मांगा ना, शिमर ने कहा चल बच्ची मेरे साथ। एक एक सिपाही को पानी पिलाया, जानवरों तक को पानी पिलाया। सकीना ने कहा जालिम अब तो पानी पिला दे। एक मर्तबा जालिम ने कहा हाथ बढ़ा। सकीना ने हाथ तो बढ़ाया, मगर जालिम ने मशकीदे से पानी जमीन पर बहा दिया। हाँ दादारो, सकीना को जब बहुत प्यास लगी ना, एक मर्तबा फूफी से कहा, फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है। फूफी अम्मा, जिनके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। खुदा जिनसे नाराज होता है, अल्लाह उनके आंखों में हुसैन के गम का आंसू नहीं देता। माफी मांग लो ज़हरा के सदक़े में आज अल्लाह से। सकीना ने कहा, फूफी अम्मा प्यास मारे डाल रही है। शाम के बाजार में एक बीबी के कानों तक आवाज पहुंची। एक औरत अपने घर गई, एक प्याले में पानी लेकर आई, कूजे में पानी लाई, लाकर कहा बच्ची ले पानी पी ले। सकीना ने चाह के पानी पिए, हाथ बढ़ाए। एक मर्तबा वो औरत कहने लगी, बच्ची पानी पीने से पहले जरा मेरी बेटी के लिए भी कुछ दुआएं कर दे।
زینب نے کہا سکینہ ٹھہر جا، ہم بنی ہاشم کی شہزادیاں ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، پہلے اس کی بیٹی کے لیے دعا کرو پھر پانی پینا۔ سنو گے عزادارو، دعا کرنے کے لیے سکینہ نے جیسے اپنا زخمی چہرہ اٹھایا نا، اس عورت کی نگاہ سکینہ کے چہرے پر پڑی، ساری دعائیں بھول گئی، کہنے لگی بچی اللہ سے فقط اتنا دعا کر دے جیسے تو یتیم ہوئی ہے میری بیٹی یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، بارے الہ جیسا مجھے یتیمی ملی ہے اس کی بیٹی کو یتیم نہ بنانا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ کہا بی بی بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس عزادارو 2 منٹ مجلس تمام کر دوں گا، دوسری دعا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی اے بچی اللہ سے دعا کر دے اللہ مجھے جلد سے جلد پھر سے مدینے کی زیارت کا شرف دے۔ زینب نے جیسے مدینے کا نام سنا تھا کہنے لگی بی بی مدینے کس سے ملنے جائے گی؟ عورت کہنے لگی مدینے میں میرے آقا رہتے ہیں، میری آقا زادی رہتی ہے۔ اس بی بی نے کہا، زینب نے کہا تیرے آقا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے آقا کا نام حسین، عباس، حسین کا بیٹا اکبر۔ عزادارو زینب نے ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا آقا کا نام تو بتا دیا، ذرا اپنی آقا زادی کا بھی تو نام بتا۔ عورت کہنے لگی خبردار میں اس بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، علی کی بیٹی کا نام نہیں لے سکتی۔ اجرکم من اللہ، قیامت ہو گئی۔ عزادارو زینب نے یہ جملہ سنانا، ایک مرتبہ کہا عورت یہ بتا اپنی شہزادی کو تو اگر اس بازار میں دیکھ لے تو کیا کرے گی؟ عورت کو جلال آیا خبردار قیدی، علی کی بیٹی کا اس بازار میں کیا کام؟ زینب نے تڑپ کر چہرے سے بال ہٹایا، ام حبیبہ مجھے پہچان، علی کی بیٹی، حسین کی بہن زینب کبریٰ۔ ام حبیبہ نے چہرے پر تماچا مارا، کہا شہزادی میرے آقا کہاں ہے؟ کہا دیکھ وہ حسین کا سر، وہ اکبر کا سر، وہ قاسم کا سر۔ بس تمام کر دی مجلس۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے طلب کر کہا شہزادی عباس کہاں گیا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس کے بھی سر کاٹ دیے گئے۔ ام حبیبہ نے کہا نیزوں پر عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ کہا ام حبیبہ عباس کا سر نیزوں پر نہیں ٹھہرتا، گھوڑے کی گردن کی طرف دیکھ۔ اب جو گھوڑے کی گردن میں دیکھا عباس کا کٹا سر۔ بی بی سبب کیا ہے؟ کہا عباس کی غیرت کو گوارا نہیں نیزے پر مجھے بیری نہ دیکھے۔
भाई आपसे माजरत चाहते हैं। अरे भाई नहीं यार माइक पे ऐलान कर रहे थे ना बीमार है।
کے الغار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار 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 ہے اور عابد بیمار ہے، بے کجاوا اونٹ پر ہے میرے داستانیاں، بے کجاوا اونٹ پر ہے میرے داستانیاں، مجمع اختیار ہے، مجمع اختیار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے، عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے اور 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 عابد بیمار ہے، بے کجاوا اونٹ پر ہے میرے داستانیاں، بے کجاوا اونٹ پر ہے میرے داستانیاں، مجمع اختیار ہے، مجمع اختیار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار 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 ہے اور عابد بیمار ہے، بابا رہنا چل رہا ہے ہائے میرے کارواں، بابا رہنا چل رہا ہے ہائے میرے کارواں، راستہ پرخار ہے، راستہ پرخار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار 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 ہے اور عابد بیمار ہے، گر گئے بالے سکینہ رک گیا سرور کا سر، گر گئے بالے سکینہ
گیا سرور کا سر سیلیوں کے مار ہے سیلیوں کے مار ہے عابد بیمار ہے شام کا بازار 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 ہے عابد بیمار ہے جن کو بازاروں میں درباروں میں لائے آشیا جن کو بازاروں میں درباروں میں لائے آشیا اطرت اطہار ہے اطرت اطہار ہے عابد بیمار ہے شام کا بازار ہے عابد بیمار ہے شام کا بازار ہے عابد بیمار فاطمہ زہرا 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 دیتے رہے ماتا میرا ساس کا پرسان کا پرسا غازی کا پرسا محمد کا باپ کا پرسا سجاد و بالی سکینہ کا پرسا بالی کا پرسا چادر کا پرسا نیزے پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسا بی بی تمہارے بڑے گھر کا پرسا بی بی تمہارے بڑے گھر کا پرسا فاطمہ زہرا
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ زوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، یا ابو الحسن یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان 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 الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، بہت بہت شکریہ آپ تمام مومنین کا جنہوں نے اس پروگرام کو لائیو دیکھا۔ انشاءاللہ 10 منٹ بعد بس دوسری مجلس کو علی نام مولانا سید محمد حسنین باقری صاحب کے عطا فرمائیں گے۔ آپ لوگ اس کو بھی دیکھیے اور جڑیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اس کے بعد یہیں سے اسی عزا خانے سے جلوس برآمد ہوگا، اس کا بھی انشاءاللہ لائیو چلے گا۔ بہت بہت شکر گزار ہوں سبھی لوگ کا۔ اگر کسی نے سبسکرائب نہ کیا چلو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ۔